Sir, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you all? Fine, sir. How are you? Alhamdulillah, fine as usual. So let's get started. Don't need to waste our time. We have been practicing some passages. Along with that, we'll go through MCQ, question, answer, and free number. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Why so loud? Possibly the student of class 5. This is very ridiculous. Okay, so let's get started and take your EFT book. Today we shall read Unit 10, Lesson 4, the most important passage. And apart from scene passage, this is also very important to know about this very talented guy, because his life will inspire us to be one like him. So take your book in hand and Unit 10, Lesson 4. And the person is none other than Zohir Raihan. Have you taken? Yes, sir. Okay. So let's read out first the passage. At first, you will read out the passage. I'll invite some of you, one of you, to read the passage. There are actually 3 paras in this passage. The first para will be read out by, I'll call your name. Roll number 68, Lisa. Speak out or read out the passage aloud. স্যার একটু বের করে নিন Okay, who has got it? You can tell the page number. Zohir Raihan was one of the most talented film marks in Bangladesh. He was born in 19 August 1935 in the village Majupur in Feni district. He was an active worker of language movement. Wait a minute, Lisa. Film makers. তুমি markers বলেছো, that should not be tolerated. Filmmakers. Then another one is not August. In English, it will be August. August. Yes. Now think that if our that means condition, or if our environment would be good, and if we would be free from corona, you would be the student of college. So as a college student, if you make mistake like that, you cannot utter the name of the month properly. It is very ridiculous. It is very shameful. So it is the month of August. Okay, continue. He was an active worker of language movement. He was one of the 10 students to go out in procession on 21 February 1952, despite a ban on such activities imposed by the authorities. As a result, he and many others were arrested and taken to prison. Raihan was also present in the historical meeting of Amtola in 21 February 1952. He also took part in the mass movement in 1969. In 1971, he joined the Liberation War. Although his life, Zohir Raihan demand of a democratic society, deemed a democratic society. All through his life, a true উচ্চারণটা ঠিক করে করতে হবে। All through his life, তার সারা জীবন ব্যাপী
জহির dreamed, জহির স্বপ্ন দেখতেন of a democratic society, একটি কি গণতান্ত্রিক সমাজের। সমাজ। A society that would ensure freedom of speech. He had many dreams about our film industry too. He made a legendary films জীবন থেকে নেওয়া based on the language. legendary শব্দের উচ্চারণ হচ্ছে legendary, legendary মানে হচ্ছে কিংবদন্তি বা যেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তোমার ঐতিহ্যবাহী, traditional. Then the language movement of 1952. It was a protest against the authoritative government then autocratic মানে হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী, autocratic government. The family portrayed in the film symbolically represented East Pakistan. Symbolically. The family was ruled by an autocrat who had to go on the prison for his conspiracy. During the Liberation War in 1971, this film was shown outside Bangladesh. Okay, thank you. Liberation War, not Liberation War. During the Liberation War, you understand? War মানে যদি আর উচ্চারণ করো তাহলে হবে war, আর যদি আর উচ্চারণটা না করো, শেষের আর উচ্চারণ করতে হয় না। বিশেষ করে সেই আর, শেষের আর যেখানে থাকে তারপরে যদি কনসোনেন্ট দিয়ে কোনো লেটার ওয়ার্ড শুরু হয় অথবা তারপরে যদি কোনো পাংচুয়েশন মার্কস থাকে, সেটা হতে পারে ফুল স্টপ, কোশ্চেন মার্ক, এগুলো যে কোনো পাংচুয়েশন মার্কস এর পূর্বে আর থাকলে সে আর এর উচ্চারণ হবে না। আর দিয়ে শেষ হয়েছে, পরের ওয়ার্ডের প্রথম লেটার কনসোনেন্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে আরটা উচ্চারণ হবে না। সো during the Liberation War, this film was shown outside Bangladesh. I am not impressed with your reading. You have many problems with your reading. Okay. Another thing is that as my duty is to teach you, so just try to get some idea. That means you will not utter this P sound. It is actually P sound. Do you understand? This is not pa, this is actually fa. Do you understand? This one, can you see? Actually, in our pronunciation, we have some problems with some of the letters. First one is this one. This is actually a fa sound, not pa sound. Then this is actually tha sound, not ta sound. And this is actually kha sound, not ka sound. Do you understand? Yes, sir. Okay, Sir, okay. There is variation. Education. Education. Education বলি, এটা স্যার কি জন্য হয়? আচ্ছা, এটা কি জন্য হয়? এটা হচ্ছে তোমার যেমন ইর পরে ডি, এইটা তাই তো, এই তে এই ডির উচ্চারণটা অনেক সময় জ্বর মতো হয়ে যাবে। যেমন ডির সাথে, অর্থাৎ ইডি একসাথে থাকলে বা ডির সাথে এরকম থাকলে ডিটাকে অনেক সময় জ্বর উচ্চারণ হয়। তবে এডুকেশন কিন্তু ভুল নয়, এডুকেশন শব্দটার উচ্চারণ ভুল নয়, আবার এডুকেশনটাও ভুল নয়। বুঝতে পেরেছো? উচ্চারণ দুটোই কারেক্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? এজন্য তোমরা এডুকেশন বললে কিন্তু আমরা ভুল বলি না, কিন্তু আমি এডুকেশন বলে যাচ্ছি, তার মানে আমি এটাতে হ্যাবিচুয়েটেড। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা আমাদের দেশে বিশেষ করে আমরা যারা ছোট থেকে শিখিনি সাউন্ড গুলো, তারা আমরা এটা ভুল সাউন্ড শিখেছি। আমাদেরকে ছোটবেলাতেই শেখানো হয়েছে এটা পি, চিল্লায় চিল্লায় আমরা বলছি পি, যার ফলে আমরা এটাকে প সাউন্ড থেকে বের হতে পারি না। এটার মূল সাউন্ড হচ্ছে প এবং ব্যতিক্রম হচ্ছে প। অথচ আমরা উল্টোটা শিখেছি, আমরা হচ্ছে ব্যতিক্রমে ফ বলি আর নিয়মে প বলি, কিন্তু এটার ব্যতিক্রমটাই প হবে। কখন প হবে? যেমন যদি তোমার দুটো ফ সাউন্ড একসাথে থাকে, মানে একই ওয়ার্ডের মধ্যে দুটো থাকে, তাহলে পরেরটা প হবে, প্রথমটা ফ হবে। যেমন যদি তুমি এটা যেমন ফি ও ফি, এটার উচ্চারণ হবে হচ্ছে ফপ মিউজিক, ফপ ফপ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে এফ এফ উচ্চারণ হবে, মানে ফ উচ্চারণ হবে, আর এটা হচ্ছে প উচ্চারণ হবে, ফপ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পার্পল, পার্পল, অর্থাৎ আমরা যেটাকে ভুল উচ্চারণ করি পার্পল, আমরা যেটা উচ্চারণ করি প্রিন্সিপাল, সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল।
অর্থাৎ প্রথম সাউন্ডটা ফ আর শেষের সাউন্ডটা হচ্ছে প। আবার কোন ওয়ার্ডের শেষে যখন প থাকবে মানে ফ সাউন্ড থাকবে তখন সেটা পর উচ্চারণ হবে। বুঝতে পেরেছো? আরেকটা হচ্ছে ভ্যারিয়েশন এক্সেপশন হচ্ছে এস এর পরে। এস এর পরে এই তিনটার কোন একটি থাকলে সেটা কি হবে? যেমন এস এর পরে পি থাকলে সেটা প সাউন্ড হবে, এস এর পরে টি থাকলে সেটা ট সাউন্ড হবে, এস এর পরে খেই থাকলে সেটা মানে খ থাকলে সেটা ক সাউন্ড হবে। তাছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে দ্যাট উইল বি ফ, দ্যাট উইল বি ঠ, দ্যাট উইল বি খ। সো এখানে যেমন এই শব্দ দুটো যদি আমরা বলি, আমরা বলতে হবে এখানে প্রিক্লুড দেন প্রহিবিশন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই সাউন্ড গুলো ক্লিয়ার করতে হবে এখন থেকে, একটা হ্যাবিট করো সো দ্যাট ইউ ক্যান বি হ্যাবিচুয়েটেড। ওকে, নেক্সট প্যারা। এরপরে নেক্সট প্যারাটা আমরা শুনবো হচ্ছে আদিবা রাইসা। ইয়েস স্যার। স্যার সেলিব্রেটেড ফিল্ম থেকে পড়বো নাকি অন 30 ঠিক, ঠিক। ডিসেম্বর থেকে পড়বো? ইয়েস স্যার। মানে আউটসাইড বাংলাদেশের পর থেকে পড়ো, শোন আউটসাইড বাংলাদেশ। Okay, sir. Celebrated filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen, and Ritik Ghatak appreciated the film. Raihan gave all the money the film made to the Freedom Fighters Trust. Besides, his great documentary of Pakistani atrocities, Stop Genocide, helped create world sentiment in favor of our liberation war. On Thank you, 30 thank you. December, Thank you. Okay, you have got some correct pronunciation. There is no mistake at all. So next Tithi, read out next para. Tithi, roll number 2. স্যার তিথি একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম, ও আমাকে ফোন করেছিল, বললো যে স্যার একটু বলিস, ওর কেটে যাচ্ছে বারবার Okay, ক্লাসটা। okay, I got it. Anik Talukdar. Ji sir. On 13 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother. The famous writer Shohidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborators during the last days of the war. Accordingly, Raihan left home to get his brother back, but he never returned. Zohir Raihan's dream was fulfilled. He could see the emergence of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother. And it's pity that this dreamer could not live to see his dream come true. Came true. Okay, and another thing is that fitty, not pity. Fee. এটাকে বলা হয় বাইলেবিয়াল সাউন্ড। বাইলেবিয়াল মানে দুই ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ হবে, বাইলেবিয়াল। এটাকে এই সাউন্ডটা হচ্ছে মূলত বাইলেবিয়াল সাউন্ড, যেটাকে আমরা যেটা যদি পি বলি, দেখো যখন আমরা পি বলছি দেয়ার ইজ নো আর্টিকুলেশন অফ এয়ার, আমাদের মুখ থেকে কোনো এয়ার বের হচ্ছে না। দ্যাট মিন্স এটার উচ্চারণটা ক্লিয়ার করার উপায় হচ্ছে তুমি মুখের সামনে হাতের তালু নাও, হাতের তালু নিয়ে উচ্চারণ করো, বলো পি, দেখো একটু সাউন্ড মানে নিঃশ্বাসের সাউন্ড বের হচ্ছে, তাছাড়া লেটারটা উচ্চারণের কোনো সাউন্ড বের হচ্ছে না, মানে কোনো বাতাস বের হচ্ছে না, আর্টিকুলেশন হচ্ছে না। কিন্তু তুমি এটাকে ফ বলো, ফি, দেখবা যে একটা সাউন্ড বাতাস গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে তোমার হাতের তালুতে। ইউ ক্যান ফিল ইট। Okay, sir. হচ্ছে? অনিক তালুকদার, তুমি প্র্যাকটিক্যাল করে বলো হচ্ছে কিনা এটা। যখন তুমি ফি Ji sir, বলছো, fitty. হ্যাঁ Ji মানে sir. ফি বললে দেখো আর্টিকুলেশন অফ এয়ার হচ্ছে, মানে আর্টিকুলেশন অফ এয়ার মানে হচ্ছে এয়ার বের হচ্ছে কিনা। জি স্যার, হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু যখন পি বলতেছো তখন কি বের হচ্ছে? না স্যার, শুধু ওয়ার্ডের আওয়াজটা বের হচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু মানে কথা বলছি তাই আওয়াজ বের হচ্ছে, কিন্তু এই সাউন্ডটার জন্য যে একটা এই বাতাস বের হওয়া সেটা হচ্ছে না। কিন্তু অবশ্যই হতে হবে, বুঝতে পেরেছো? অবশ্যই হতে হবে, এটাকে বলে ফ্রিকেটিভ সাউন্ড, বুঝতে পেরেছো? ফ্রিকেটিভ মানে যেখানে তোমার এয়ার আর্টিকুলেশন অফ এয়ার হচ্ছে ফ্রি, বুঝতে পেরেছো? মানে মুখের মধ্যে আটকা থাকবে না, বের হতেই হবে। আর এটা দুই ঠোঁট দিয়ে ফি মানে এক ঠোঁটের উপরে আরেক ঠোঁটের এসে চাপ পড়লে বাতাস বের হয়ে যাবে, ওইটাতেই ফি উচ্চারণটা হয়ে যাবে। ফি, বুঝতে পেরেছো? এখন তোমরা অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, স্যার এটা যদি ফি ফ বলেন তাহলে এফ কি করবে? এফ কি তাহলে বাদ দিয়ে দিব আমরা? এফ
এফ, এটার উচ্চারণ হবে হচ্ছে উপরের দাঁত নিচের ঠোঁটের উপরে এসে লাগবে, এফ এফ। বুঝতে পেরেছো? এই উচ্চারণগুলো এখন থেকে একটু ক্লিয়ার করবে, তা নাহলে খুব বড় বিপদে পড়ে যাবে, বিকজ তোমাদের সামনে তো অনেক ড্রিম, you understand, and to make your dream come true you have to be alert. Okay, we have already gone through the স্যার আমি একটা passage. কথা বলতে চাই। Yes, sure. স্যার আমরা কি সব সময় পিটাকে মানে এফ এর মতো উচ্চারণ করব নাকি কোনো নিয়ম আছে যে এইখানে অবশ্যই নিয়ম আছে, মানে আমি তো বলেই দিলাম, এতক্ষণ কি তুমি ক্লাসে ছিলে না? স্যার নেটে সমস্যা ছিল আমার একটু। আচ্ছা, নেটের সমস্যার কারণে আমরা বলেছি তুমি মাথায় রাখবা সব সময় মানে এই সাউন্ডটা হবে হচ্ছে ফ, আর ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম বলেছি আমি তিনটা মূলত। প্রথম ব্যতিক্রমটা বলেছি একই ওয়ার্ডের মধ্যে দুটো ফ সাউন্ড আসলে প্রথমটা ফ শেষেরটা প, অর্থাৎ এটার উচ্চারণ হবে ফপ, ফপ মিউজিক। প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পার্পল, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এরপর যখন শেষের Yes, sir. লেটারটা, কোন ওয়ার্ডের শেষ লেটার যদি প সাউন্ড হয় এটা মূলত প সাউন্ড হবে, এটা বলা যাবে না স্টপ, বলতে হবে স্টপ, স্টপ, অর্থাৎ এটা প সাউন্ড হবে। আচ্ছা, আরেকটা বলেছিলাম এস এর পরে, এস এর পরে তোমার এটা বলা যাবে না স্পেশাল, বলতে হবে স্পেশাল, স্পেশাল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? অর্থাৎ এস এর পরে এস এর জি পরে স্যার। প ট ক, এস এর পরে প ট ক, বুঝতে পেরেছো? আবার ঠিক শেষের এস এর পরে হচ্ছে প ট ক, আর শেষেরটা জি বললাম স্যার। হচ্ছে দুটো পি প সাউন্ড একই লেটারে আসলে প্রথমটা ফ শেষেরটা প। আরেকটা আছে এই তিনটার বাইরে আরেকটা হচ্ছে এইটা, অর্থাৎ ফি এল, আর তারপর হচ্ছে টি এল, তারপর হচ্ছে খে এল, এটার উচ্চারণ হচ্ছে পল টল কল, পল টল কল, অর্থাৎ এগুলোর ক্ষেত্রেও প সাউন্ড, ট সাউন্ড, ক সাউন্ড থাকবে, এগুলোর ক্ষেত্রেও এটা চেঞ্জ হয়ে ফ সাউন্ড বা ঠ সাউন্ড বা খ সাউন্ড হবে না। বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সব জায়গায় হচ্ছে আমরা যেটাকে পি বলি এটাকে আমরা ফি বলবো, ফি বলবো, আর মানে ফ বলবো, মূলত ফ সাউন্ড দিয়ে বলবো। আর শুধু চারটা ব্যতিক্রম আমি আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এটা গুরুত্বপূর্ণ। দুটো দুটো ফ সাউন্ড আসলে পরেরটা প হয়ে যাবে, এস এর পরে প সাউন্ড হবে, আর পল টল কল এখানে প সাউন্ড। আরেকটা বলেছিলাম হচ্ছে শেষের লেটার, কোন ওয়ার্ডের শেষ লেটার যদি হি হয় তাহলে সেটার উচ্চারণ প হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই শুনতে পেয়েছো? ইয়েস স্যার। ওকে, ইয়েস Yes, স্যার। sir. তো জি আমরা স্যার। এখন চলে যাব হচ্ছে এমসিকিউ। As you have gone through the passage, so now it's time to explore your talent, because MCQ deals with, maximum MCQ deals with vocabulary, and you know that to learn English vocabulary is an important instrument or tool. Do the first 7 first.
You will raise your hand when your first 7 are done. Okay, I have got one student who has done. Be more quickly. Last minute for first 7. So those who have done, raise your hand. Okay, I can't wait a bit. One number. The word ban means. Which one will be the answer? Prohibition. Prohibition. Prohibition, because prohibition is the correct word here, because prohibition মানে হচ্ছে বাধা, that means নিষেধ. ban মানে মূলত নিষেধ বা নিষিদ্ধ করে দেয়া। So preclude মানেও প্রতিহত করা, বাধা দেয়া। avert মানেও মূলত বাধা দেয়া বা প্রতিহত করা। prevent মানেও দূর করা। but ban মানে নিষিদ্ধ, মানে যেটা ব্যান করা হয়েছে, এটা বোঝাচ্ছে, নাউনটা বোঝাচ্ছে। So prohibition. Then the word autocratic means Dictatorial. yes, dictatorial, because autocratic মানে হচ্ছে কি স্বৈরতান্ত্রিক, that means যেখানে হচ্ছে that means ruler is of the supreme power, you understand, and ruler is ruling according to his sweet will, his or her sweet will, অর্থাৎ তার নিজের ইচ্ছায় কোনো জনগণের কোনো কথা না ভেবে
নিজের মতো করে যখন সে ডিক্টেট করে তখন সেটাকে বলা হয় ডিক্টেটোরিয়াল। সো দ্য ওয়ার্ড ইনসেপশন মিন্স, তোমাদের সম্ভবত ইনসেপশন ছিল না, তোমাদের বইয়ের প্যাসেজটাতে ছিল হচ্ছে ইমার্জেন্স, তাই না? Yes, sir. ইমার্জেন্স আর ইনসেপশন একই, মূলত সূচনা, কমেন্সমেন্ট অর্থাৎ শুরু বা সূচনা বোঝায়, কমেন্সমেন্ট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, দেন দ্য ওয়ার্ড মিনিয়েচার মিন্স, ও বাকিগুলো জানতে হবে তো, কালমিনেশন, জেনিথ, ক্লাইম্যাক্স, এগুলো সবই হচ্ছে চূড়ান্ত। কালমিনেশন অফ সাকসেস, সাফল্যের চূড়ায়, জেনিথ অফ সাকসেস, সাফল্যের চূড়ায়, ক্লাইম্যাক্স অফ সাকসেস, এটাও সাফল্যের চূড়া, অর্থাৎ এগুলো সবই হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে বোঝায়, আর কমেন্সমেন্ট হচ্ছে সূচনা বা শুরু বোঝায়। দেন দ্য ওয়ার্ড মিনিয়েচার মিন্স, মিনিয়েচার দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? মিনিট। এটা মিনিট উচ্চারণ হবে না, এটা উচ্চারণ হবে মাইনিউট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যখন তোমার মানে মাইনিউট বললে বুঝাবে ক্ষুদ্র, আর মিনিট বললে বুঝাবে টাইমের একক। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইট ইজ কলোজাল। কলোজাল মানে হচ্ছে বিশাল। দেন রিপ্রেজেন্টেটিভ, এটাতে এর সাথে সম্পর্কই নেই, রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে প্রতিনিধি। এন্ড দেন মামুথ, মামুথ মানেও বিশাল, মামুথ টাস্ক মানে বড় ধরনের একটি কাজ। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো মাইনিউট মানে হচ্ছে কি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, ছোট। What is the expression freedom of speech in the passage? Freedom of Right to speech. speak the mother tongue. Speak one's opinion publicly Mother without Right to tongue. speak, Right right to to voice voice one's on- opinion Right to publicly voice without one's fear. Yes, right to voice one's opinion publicly without fear. You understand? Yes, sir. Okay. জীবন থেকে নেয়া was a critically dash film. Acclaimed. Analyzed. The acclaimed. Okay. At first, learn the utterance or pronunciation. ICLLY, ICALLY, যেটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি ইকলি বা ইকালি, সরি আমরা বলে থাকি ইকালি, প্র্যাকটিক্যালি, তারপরে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কি অটোমেটিক্যালি, এরকম বলা যাবে না, এগুলো সবই ভুল উচ্চারণ। এটার উচ্চারণটা হবে ইকলি, ইকলি, ক্যালি নয়, ইকলি। সো ক্রিটিকলি, analytically, you understand? আবার automatically, not automatically, practically, বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. So Yes, sir. here grammatically correct হচ্ছে acclaimed, because analyzed আমরা তখন দিতে পারতাম যদি এখানে d থাকতো। There is no d, so grammatically এটাও incorrect, এটাও incorrect, এটাও incorrect, because এখানে তো verb 3 লাগবে। আর যদি এটা ভার্ব 3 না দিয়ে অ্যাডজেক্টিভ নেও, ডিভিসিভ মানে হচ্ছে এটা কি মূলক, মূলত বিভাজনমূলক, বিভ্রান্তিমূলক। এটা হচ্ছে was a critically acclaimed film, critically অর্থাৎ এটা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে কি প্রশংসিত, অর্থাৎ এটাকে প্রশংসিত। আমরা তো সমালোচনা বলতে বুঝি শুধু খারাপ ভাবে আলোচনা, কিন্তু ক্রিটিক বা ক্রিটিক্যাল এই শব্দটা ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় হচ্ছে ভালো মন্দ দুটো সম্পর্কেই কথা বলা, সেটাকে বলা হয়েছে ক্রিটিসিজম। Criticism doesn't implies the meaning of only speaking about the bad sides, rather it be about the good sides as well. অর্থাৎ কোনো কিছু বিশ্লেষণ করা, সেটাই হচ্ছে মূলত critical analysis. Do you understand? So as a critically acclaimed film, অর্থাৎ এটা প্রশংসিত হয়েছিল। স্টপ জেনোসাইড, এই যে এটা বলা যাবে না স্টপ জেনোসাইড, এটা হবে স্টপ জেনোসাইড, অর্থাৎ টির উচ্চারণ টি হবে, পির উচ্চারণ পি হবে। তাহলে স্টপ জেনোসাইড is about what? Language movement. Yes, language movement. Then Language which of movement. the following expression describes Zahir best? কোন শব্দটি জহিরকে সবচেয়ে ভালো ডেসক্রাইব করে? A talented filmmaker. A talented filmmaker. Is it? Sir, a great Freedom patriot. fighter. Is A it? great patriot. বাকি রইল আর একটা, এটা বললে কি সমস্যা ছিল? আচ্ছা দেখো,
ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন তিনি, এটা এড়ানোর উপায় নেই। ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার, এটাও কি এড়ানোর উপায় নেই। হি ওয়াজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিভিস্ট, এটাও এড়ানোর উপায় নেই। কিন্তু এই তিনটাই চলে আসবে কোনটার মধ্যে? আমরা যদি বলি প্যাট্রিয়ট, হ্যাঁ এটা হয়তো বা আসবে না। Great. প্যাট্রিয়ট হলে সে Great ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার হবে এরকম নয়, কিন্তু যিনি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিভিস্টে যুক্ত ছিলেন, যিনি ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, তাকে আমরা খুব সহজেই কি বলবো? একজন দেশপ্রেমিক বলবো। আবার ফিল্ম মেকারের মাধ্যমে দেশপ্রেম তিনি প্রকাশ করেছেন, বিকজ জীবন থেকে নেওয়া স্টপ জেনোসাইড এগুলো সবই হচ্ছে তার দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করতে, দেশপ্রেম থেকে এগুলো তিনি করেছিলেন। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি গ্রেট patriot. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So stop genocide revealed the dash Pakistani rulers. Atrocity. Revealed Atrocity. মানে প্রকাশ করা, বুঝতে পেরেছো? Revealed মানে হলো তো মূলত কি? প্রকাশ করা, উন্মোচিত করা। That will be what? Atrocity. পাকিস্তানিদের কি কি প্রকাশ করেছিল? Atrocity. Is it? Atrocity. চিন্তা করে বলো। Sir. Merciful. মানে স্টপ জেনোসাইডটা মূলত কি সম্পর্কে ছিল? অ্যাট্রোসিটি সম্পর্কে না অটোক্রেসি সম্পর্কে? আমাদের ডেমোক্রেসি সম্পর্কে তো ছিলই না। মানে পাকিস্তানরা তো আর ডেমোক্রেটিক ছিল না, তারা মার্সিফুলও ছিল না। তার মানে বাকি রইল আমাদের অটোক্রেসি এবং অ্যাট্রোসিটি। এখন এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে? প্যাসেজ কি বলে? প্যাসেজ কি সাজেস্ট করে আমাদেরকে? প্যাসেজে আমরা দেখেছি একটি পরিবার রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, তাই না? Atrocity. Sorry for the network interruption. Okay, so what is our target? What were you going through? That is, so autocracy or atrocity, which one will be the answer? Atrocity. The atrocity, 2 number. Sure. আরেকটু ভেবেচিন্তে ডিসিশন Yes, নাও। sir. প্যাসেজটা ভালো করে দেখো। Yes, sir. ও আচ্ছা, Sir, সরাসরি প্যাসেজে atrocity অ্যাট্রোসিটি সম্পর্কে আছে, তাই না? atrocities একই না। Yes, the plural of Sir, atrocities. 3 number para, last line. Yes, I got it. Okay, so from 10 to 15, do 10 to 15. Sir, 7 নং MCQ টা আবার একটু দেখে দিবেন। 7 number. Yes, sir. ও 7 নাম্বার আমরা বলিনি। বলেছিলাম স্যার, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট বলা হয়েছিল। Stop genocide কি? Cruelty of the then Pakistan না? Yes, sir. Cruelty Yes, of sir. the then government. ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট বলা হয়েছিল। তোমরাও বলেছো, আমিও তালে তালে বলে গিয়েছি। You are sorry. So speak out from do from 10 to 15.
Is it done? Yes, sir. Okay, we don't have so much time in hand, so let's go through. The word sentiment refers to sentiment দ্বারা কি বোঝায়? Feeling. Feeling. Yes, Feelings. feeling. Because insensate মানে কাণ্ডজ্ঞানহীন, হিউজ তো বিশাল, খেলাস মানে হচ্ছে তোমার উদাসীন, খেলাস টু। সো জীবন থেকে নেয়া is a dash film. জীবন থেকে নেয়া is a dash film. Tragedy. Tragedy. Tragedy film. Okay. Zohir Raihan disappeared on dash. 13 December 1971. 30th December 1971. 71. Then, what is the main purpose of the author of the essays? to narrate Narrate To narrate Raihan's intellect and patriotism. It means to narrate and Zohir Raihan's intellect and patriotism. Which of the following has the closest meaning of the word atrocity used in the essays? Truculence. It will be truculence. Truculence মানে হচ্ছে নিঃসংসতা, নিষ্ঠুরতা. Understand? Truculence. Then the text is about, এই টেক্সটটি মূলত কি সম্পর্কে? Zohir Raihan and Patriotism. Zohir Raihan and his patriotism. Yes, thank you. Next. (16 to 20).